Thank you, Father. In the name of Lord Jesus, we come before you. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। हे पिता परमेश्वर, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ। ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਤ ਉੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਟਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ हे ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਾਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀਵਿਤ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਜੀਵਿਤ ਆਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, हे पिता परमेश्वर, अपनी मेहर भरी नज़र रखना, अपनी हजूरी की भरपूरी देना और अपनी दया करके खुदावन इस कुर्बानी नू स्वीकार करना। थैंक यू फादर, प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर पल असी परमेश्वर की स्तुति ही करते रहिए, यही साडे वास्ते भला है। इस परमेश्वर ने साडे चो किन्ने लाल सागरां नूं जिहड़े सानूं पता है उन्हां चो रस्ता बना के सानूं कढिया, और किन्ने लाल सागर ऐसे होणगे जिहड़े सानूं पता भी नहीं, उन्हां चो भी परमेश्वर ने सानूं कढिया। ते हर चीज़ दे लई असीं धन्नवाद करदे, क्योंकि साडी बड़ी फाइनाइट जी विजडम है। असीं उन्ना की देख सकदे हां जिन्नी साडी बुद्धि है, लेकिन जिथे साडी बुद्धि खत्म हुंदी है उत्थे परमेश्वर दी विजडम शुरू हुंदी है। जे परमेश्वर अखां ना खोलन तो असीं समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते। जे परमेश्वर बुद्धि ना खोलन तो असीं समझ नहीं सकते। ते हर चीज़ दे लई चाहे साडियां दुआवां सुनियां गईयां, चाहे नहीं सुनियां गईयां, चाहे बीमारी है, चाहे लाचारी है, हर चीज़ दे लई परमेश्वर का धन्नवाद करदे आ, क्योंकि परमेश्वर भले परमेश्वर है, ਜਿਹੜੇ हर दिन साडे बोझ ਨੂੰ उठाते हैं ते प्रतिदिन अपनी करुणा साडे ते बहाते हैं, ताकि असी जीवित रह सकीए। ਆਪਾਂ निर्गमन 15 चैप्टर चो करांगे परमेश्वर यहोवा दे गीत गाने आ। यहोवा के गीत मैं गाऊंगी, यहोवा को ही सराहूंगी। वही तो महाप्रतापी है, उसकी ही महिमा में गाऊंगी। यहोवा के गीत मैं गाऊंगी, यहोवा को ही सराहूंगी। तू ही मेरा बल है यहोवा, तू ही तो मेरा सबका उद्धार है। तू ही मेरा बल है यहोवा,
तू ही तो मेरा सबका उद्धार है। जिंदा तू खुदा है मेरा, तू ही तो मेरा सबका प्यार है। जिंदा तू खुदा है मेरा, तू ही तो मेरा सबका प्यार है। यहोवा ही मेरा परमेश्वर, उसकी ही महिमा मैं गाऊंगी। यहोवा के गीत मैं गाऊंगी, यहोवा को ही सराहूंगी। फिरौन के रथों को यहोवा ने समुद्र में था डाल दिया। तेरे दाहिने हाथ ने शत्रु को तबाह किया। देवताओं का यहोवा देवता, तेरी ही महिमा मैं गाऊंगी। यहोवा के गीत मैं गाऊंगी, यहोवा को ही सराहूंगी। वही तो महाप्रतापी है, उसकी ही महिमा मैं गाऊंगी। के पवन ने समुद्र को था ढांप लिया। दाहिने हाथ से पृथ्वी ने दुश्मन को था निगल लिया। यहोवा से टकराने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। यहोवा के गीत मैं गाऊंगी, यहोवा को ही सराहूंगी। वही तो महाप्रतापी है, उसकी ही महिमा मैं गाऊंगी। करुणा से तूने अपनी यहोवा प्रजा को है मोल लिया। निज भाग वाले पर्वत पर तूने है निवास दिया। ऐसे प्रतापीय यहोवा की हर पल महिमा मैं गाऊंगी। यहोवा के गीत मैं गाऊंगी, यहोवा को ही सराहूंगी। वही तो महाप्रतापी है, उसकी ही महिमा मैं गाऊंगी। यहोवा के गीत मैं गाऊंगी, यहोवा को ही सराहूंगी। यहोवा को ही सराहूंगी, यहोवा को ही सराहूंगी। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम ना हे पिता परमेश्वर, ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਹਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ।
हालात क्यों ना कुछ हो मेरे फादर, हालात बदल जाएंगे, पर यू आर सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर ओ गॉड। फादर ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। हे ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਰੂਪੀ ਰੋਟੀ ਭੇਜੀ ਹੈ खुदावंद, साड़ी मदद करना, सहायता करना कि इस रोटी नू खा के खुदावंद, जिस तरह तुसी रोटी प्रभु इलाइजा नू दिती और वो रोटी खा के 40 दिन 40 रात नठदा होया परमेश्वर दे पर्वत ते पहुंचया। खुदावंद, अज दी जो रोटी तुसी साडे वास्ते भेजी है पिता परमेश्वर, साड़ी मदद करना कि असी उसनू खा के खुदावंद उसे तरह नठदे हुए लॉर्ड जीसस तुहाडी समर्थ पाके ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁੱਡ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗੁੱਡ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪਰ ਵਚਨ ਤਾਂ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈਗਾ। ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈਗਾ ਫਰੂਟ ਆਫ ਸਪਿਰਿਟ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੇਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਵ, joy, goodness, kindness, peace ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗਾ meekness। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ meekness ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਵਾਂਗੇ, meekness ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਮਲ ਹੋਣਾ, ਨਮਰ ਹੋਣਾ। meekness ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੈਂਟਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੈਂਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੂੰਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਮਲ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਮਲਤਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੀਕਨੈਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਮਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, that should be a part of our life। ਹੁਣ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੀਕਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੀਕਨੈਸ ਦਾ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਕਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਾਈਡ। ਜਿਹੜਾ ਕਮੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਘਮੰਡੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, खुद दी तारीफ कर रहे हैं। तू जब मेरे को हिंदी जगह निकल बैठा।
ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਕਮੰਡੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਹਿਮ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਨਥਿੰਗ। ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੋਮਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰਨਾ, ਦੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਫਿਸਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਮਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਆਵਰ ਹਿਊਮਨ ਸਟਰੈਂਥ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। C.S. ਲੂਇਸ ਨੇ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਣ, ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਰਮੈਟ ਸਮਝਣ, ਦੂਜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਇਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਤੁਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਆਦਤਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਵੀ ਹੈਵ ਗॉट ਅ ਫਾਲਨ ਨੇਚਰ। ਆਦਤਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਰਾਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੋ। ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੋਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਰ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਮਲ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਹੋਈਏ। C.S. ਲੂਇਸ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੈਸ ਆਫ ਆਵਰ ਸੈਲਵਸ ਬਟ ਐਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਆਵਰ ਸੈਲਵਸ ਲੈਸ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਕੈਚ ਹੈਗਾ। ਨਾਟ ਐਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੈਸ ਆਫ ਆਵਰ ਸੈਲਵਸ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ, ਬਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੈਸ ਬਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਆਵਰ ਸੈਲਵਸ ਲੈਸ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਰੱਬ ਤੇ ਛੋੜ ਦਈਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਮਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ,
ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਮੀਕਨੈਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੁੱਕ ਆਫ ਜ਼ਫਨਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 2:3 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੀਕ ਦੀ ਲਾਰਡ ਆਲ ਯੂ ਮੀਕ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਢੂੰਡੋ। ਕੌਣ ਢੂੰਡਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਮੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹੀਓ ਢੂੰਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੀਕ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, who have upheld his justice, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਆ, only they can upheld his justice। ਤੇ ਮੀਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੀਕ ਰਾਈਚਸਨੈਸ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਮੀਕ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? the one who seek righteousness। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਧਰਮੀ ਕਰਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਸੀਕਿੰਗ ਰਾਈਚਸਨੈਸ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਸੀਕਿੰਗ ਰਾਈਚਸਨੈਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਡ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਹਿਡਨ ਇਨ ਦਾ ਡੇ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਐਂਗਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਜਮੈਂਟ ਡੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੋਪ, ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਹਿੰਦੀ ਪੂਰਾ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੇ ਸਭ ਨੰਬਰ ਲੋਗੋਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਯਹੋਵਾ ਕੇ ਨਿਯਮ ਕੋ ਮਾਨਨੇ ਵਾਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਕੋ ਢੂੰਡਤੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਦਰ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਢੂੰਡੋਗੇ। धर्म से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो। संभव है तब तुम सुरक्षित रह सको जब यहोवा अपना क्रोध प्रकट करे। ऐस करके जे असीं ये आत्मा दा फल चाहते हैं, आत्मा दा फ्लेवर साडे अंदर होवे, जेड़ा कि परमेश्वर दे बच्चे विच होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा सानू दिती है। जे उन्होंने अपनी पवित्र आत्मा सानू दिती है तो साडे अंदर पवित्र आत्मा जी ए 9 चीज़ां जिहड़ियां फ्रूट ऑफ स्पिरिट है ने वो आप ही लैके आना चाहते हैं। यह नहीं है जिवें मैं 2-3 बार यह गल कह बैठा कि जे असीं मकान खरीदते हाँ, उस मकान नूं खरीदण दा कोई फायदा नहीं जिंदे किचन होवे ना होवे बाकी सारी चीज़ां होण, या बैडरूम ना होवे बाकी सारी चीज़ां होण, या वॉशरूम ना होवे बाकी सारी चीज़ां होण, वो अधूरा हैगा। इस तरह असी भी अधूरे हैगे हां जे साडे विच यह सारियां 9 चीज़ां नहीं हैगियां। असी 19 तरीक तो शुरू किया सी, तुसी जे पुराने देखना चाहते हो तो साडे YouTube चैनल या फेसबुक ते देख सकते हो। पर मकसद की हैगा कि न्याय दे दिन असी परमेश्वर दे कोप तो बचाए जाइए।
ਉਹ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਸੀਕ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਸੀਕ ਵਿਦ ਹਾਊ ਸੀਕ ਦੀ ਲਾਰਡ ਵਿਦ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰਕੇ, ਵਿਦ ਰਾਈਚਸਨੈਸ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ। ਹੁਣ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਰਾਈਚਸਨੈਸ ਐਂਡ ਹੋਲੀਨੈਸ? ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜੇਬਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਚਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਪਿਓਰ, ਗੋਡ ਇਜ਼ ਹੋਲੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੋਲੀਨੈਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉੱਨ ਵਧਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉੱਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਉੱਨ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਥੋੜੀ ਮਾਰੀਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਵੇਨਸ ਦੀ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰਕੇ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? we need to undo what we think is right. we need to unlearn ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਕ ਦੀ ਲਾਰਡ, ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਕਨੈਸ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਅਨ 10 ਦਾ 21 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਆਈ ਪੌਲ, ਹੁਣ ਪੌਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ 2/3 ਆਫ ਦਾ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਓ ਆਈ Paul myself am pleading with you by meekness and gentleness of Christ, who in presence am lowly among you, but being absent as bold towards you. वही पालू जो तुम्हारे सामने दीन हूं, तुम्हारे पीठ पीछे हिंदी अपना ठीक नहीं है हिंदी। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਪੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਦੀ ਮੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਜੈਂਟਲਨੈਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਾਏ ਦੀ ਮੀਕਨੈਸ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਨੈਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੂ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਐਮ ਲੋਲੀ।
ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਮਰਤਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਮਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ। ਪੌਲ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਮਰ ਬਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਮਰਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾ ਐਫ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਿਆਂ। ਪਿਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲਾਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰੀਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਪ ਕਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 1 ਪੀਟਰ 3:15 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਸੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਲਾਰਡ ਗॉड ਇਨ ਯੋਰ ਹਾਰਟ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुम में से तुम्हारी आशा के विषय में पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। But sanctify the Lord God in your heart, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫॉर ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੋ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ।
ਪਰ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰੂਟ ਆਫ ਸਪਿਰਿਟ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤੋ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਵਿਦ ਮੀਕਨੈਸ, ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਮ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਤਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿ ਮਤ ਇਧਰ ਉਧਰ ਤਾਕ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋ। ਜੋਸ਼ੂਆ 1:8 and 9 ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਹਟੇ। ਜੇ ਵਚਨ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇ ਹਰ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੱਸੀਏ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਲਾਹਨਾ ਦਿੱਤੇ ਦੇਣਾ, ਵਿਦਾਊਟ ਰਿਪਰੋਚ। ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰੱਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ, ਬਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫੋਲੋ ਇਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੀਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ। ਮੱਤੀ ਦਾ 5:5 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਅਦਭੁਤ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ the meek shall inherit the earth। ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, 5:5 ਮੈਥਿਊ 5:5 ਕਹਿੰਦਾ blessed are the meek for they shall inherit the earth। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ਹੁਣ ਬਲੈਸਡਨੈਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ,
ਰੱਬ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਂ। ਕਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀ ਬਲੈਸਡ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? We will inherit this earth। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। Blessed are the meek, for they shall inherit the earth। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮ 37 ਦਾ 11 ਦੇਖਾਂਗੇ। सेम गल कह रहा है जो मत्ती 5 का 5 कहता है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। शांति, पीस, जरा कि फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है। जे शांति रब दी होएगी तो की होएगा? तुसी आनंद मनाओगे। इस करके असी अपने आप को रोज तैयार करिए। किस वास्ते तैयार करिए? कि असी पृथ्वी के अधिकारी हो जाइए। हर बंदा कहेगा हाँ भाई मैं चाहना कि सारी जमीन मेरी हो जाए। ऐस धरती का आकाश तो चली जानी है, आपां तां रब दे नाल रहना है। उनके वास्ते की है? आपां नूं रोज अपने आप नूं तैयार करना है। बहुत सारे लोग बपतिस्मा लैंदे ने, पर की है बाकी दा जीवन दे स्पेंड इन दी memory of the baptism, memory of the being born again। they don't do anything। वो कहते ने मैं प्रार्थना कर ली, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन ही कबूल कर लिया, उस तो बाद मैं बपतिस्मा ले लिया, बस हुण मेरा स्वर्ग जाना पक्का है, हुण मैनूं कुछ करन दी जरूरत नहीं है। rather than when you are born again you are to grow in Christ, but what you are doing, you are living in the memory of that one day on November 10th 1998। और जो भी जो भी तुसी बपतिस्मा लिया या जो भी प्रभु ने कबूल किया, तुसी उस मैमरी विच भी अपना जीवन काट देंदे हो, पर कुछ बदलाव नहीं करते। This is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज हम नया काम करेंगे, आज हम नए तरीके से परमेश्वर के वचन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हम इच्छा करेंगे कि जो परमेश्वर का वचन मैं पढ़ूं वो परमेश्वर मेरे को एक नए तरीके से समझ आए। इस वास्ते वी नीड टू बी मीक, बिकॉज आत्मा स्पिरिट ऑफ फ्रूट ऑफ स्पिरिट है। किवें मीक होवांगे? We should seek the Lord, रब नूं लभांगे। We will seek righteousness, धार्मिकता दे पिछे चलांगे। We will seek holiness, पवित्रताई दे वल जावांगे। किदों जावांगे? जदों परमेश्वर दे जिहड़े वचन हैगे ने, जदों असीं किंदे अपना सामर्थ्य दे नाल जिंदगी बितानी है, कौन साडा रोल मॉडल है, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਥਾਮਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਥਾਮਸ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥਾਮਸ ਨੂੰ,
ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ? ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਥੋਮਸ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਛੇਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪਸਲੀ ਚੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਭਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਛੇਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਘਰ ਮਸੀਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਵੇ, ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਟਰੁਥ, ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਲਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਉਲਾਹਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 4000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਸੀਗੇ, ਆਦਮੀ ਔਰਤਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 7000 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, 2 ਮਛਲੀਆਂ ਤੇ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 12 ਟੋਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 12 ਟੋਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਥੋਮਸ ਤੂੰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ। ਇਨ ਮੀਕਨੈਸ ਐਂਡ ਇਨ ਹੰਬਲਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਥੋਮਸ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਛੇਕ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉਂਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਛਣ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿਯ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਥਫੁਲ ਗॉड, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮਰਸੀਫੁਲ ਗॉड, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗॉड। ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? क्योंकि असी उन्हें कहते ने, बने रहो तुम बने रहो, यीशु में बने रहो, रूह में गाओ, रूह में नाचो, यीशु में बने रहो। ते असी ये की हैगा परमेश्वर दे नाल बने रहना हैगा। परमेश्वर आत्मा हैगा। परमेश्वर साडे दिल दे गल्लां दिल दे कन्नां विच गल करदा है। आपां नूं रोन दी चिल्लाण दी जरूरत नहीं है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ we will inherit this earth because this is the promise of Almighty God।
मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ लोगों का। बहुत सारे लोग अपने अपनी प्रार्थनावां लिखते ने, जिमें कल सिस्टर ने अपने हस्बैंड के बारे लिखा, कई ने अपने डिप्रैशन के बारे प्रार्थना लिखी है। मैं तुहानू विश्वास दिलाना चाहना कि वी आर प्रेइंग फॉर यू एंड गॉड इन हिज मर्सी इज गोइंग टू आंसर यू। आओ अपनी अखां नूं बंद करांगे, सिरां नूं झुकावांगे। परम पिता परमेश्वर जी, फादर प्रभु यीशु मसीह जी, तुहाडे चरणें च आने आ, तुहाडा शुक्र अदा करने आ कि तुसीं सानू पिता जी अनाथ नहीं छोड़िया, तुसीं सानू अकल्ला नहीं छोड़िया। असी साडी कमजोरी पिता जी तुहाडी समर्थी बन जाती है। साडी परेशानियां तुहाडे च आके अपने आप दौड़ जांदियां ने। परम पिता परमेश्वर फादर, साडी मदद करो कि जिहड़ा आत्मा दा फल दे जिहड़े फ्लेवर हैगे ने, असीं उन्हां नूं अपने जीवन विच ग्रहण कर सकीए। परम पिता परमेश्वर जी फादर, असीं फादर नम्रता दे नाल, कोमलता दे नाल, दीनता दे नाल, कहंदे ने वर्क आउट योर साल्वेशन विथ फीयर एंड ट्रैम्बलिंग। किस चीज़ तो डरना हैगा आपां कि मैं कोई ऐसा काम ना करा जिहड़ा मेरे परमेश्वर नूं मंजूर ना होवे। किस गल दे थरथरावां कि मैं किते दोबारा अपनी पुरानी आदतां वाल ना चला जावां। जे कोई बंदा अधर्मी हैगा, जे कोई बंदा परमेश्वर के खिलाफ है, जो तरक्की कर रहा है, तो मैनूं उहदे वल ध्यान नहीं करना चाहिए। वो परमेश्वर का काम हैगा। मेरी निगाह सिर्फ परमेश्वर ते हैगी है। क्यों कि मेरा जरा रिवार्ड हैगा वो परमेश्वर को मिलना है। शुक्र अदा करना है परम पिता परमेश्वर जी, हर श्वास वास्ते, हर वो चीज़ वास्ते जो तुसीं सानूं दित्ती है, क्योंकि तुहाडी मर्जी तो बिना असीं कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। परम पिता परमेश्वर जी, हर एक भैन ते भरा वास्ते, हर एक जिहड़ा प्रोग्राम नूं सुन रहे ने या सुनणगे, सारे वास्ते पिता जी तुहाडी किरपा, तुहाडी दया, तुहाडा सामर्थ, तुहाडा अनुग्रह मंगने आ, ताकि परम पिता परमेश्वर जिवें तुहाडा वचन कहंदा है कि असीं इस पृथ्वी दे अधिकारी होईए। प्रभु यीशु मसीह दे नाम नाल आमीन। गॉड ब्लेस यू।